प्लस टू बोर्ड एग्जाम पाई एमआईएल ओडियार पिलाने बड़पण बड़पण तुम जो कविता बा पद्य विभाग रही से बड़पण टपिक्र आज आम प्लस टू बोर्ड एग्जाम 2026 रे आसवाक जाऊे एमसीक्यू प्रश्न गुड़िक डिस्कसन करा जोटा कि तुम परीक्षा पड़ी पिलाने यार भितर ये प्री वाई क्यू क्वेश्चन आम देखा सिलेक्शन भी देखा। प्रथम प्रश्न अच्छी काहा भली धनु को जगी रहिबा निष्फल काहा भली धन को जगी रहिबा निष्फल जक्ष भली धन को जगी रहिबा निष्फल। 2 नंबर प्रश्न दरबारी राजा माने प्रजा मानक किपरि भयभीत करुथिले विदेशी बंधुक देखाई पिलाने एगुरा ही एक्जाक्ट एठू क्वेश्चन तुम पाइब ए वीडियो माध्यम जी पढ़ाऊँगी से पढ़ भलसे पढ़। 2 नंबर प्रश्न कौन दरबारी राजा माने प्रजा मानक किपरि भयभीत करथिले विदेशी बंधुक देखाई प्रजा मानक राजा माने भयभीत करुथिले। 3 नंबर प्रश्न कौन पाई विधाता धर्म रूपक पोतटीए गढ़ी कौन पाई विधाता धर्म रूपक पोतटीए गढ़ी ना संसार बारिधि को अतिक्रम करने संसार बारिधि को अतिक्रम करने विधाता धर्म रूपक पोतटीए गढ़ी संसार बारिधि को अतिक्रम करने विधाता धर्म रूपक पोतटीए गढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न बन्ही शिखा परी ऊर्ध्वगामी किए थिले बन्ही शिखा परी ऊर्ध्वगामी किए थिले किए उत्कलर गजपति माने अर्थात उत्कलर राजा माने बन्ही शिखा परी उत्कलर गजपति माने ऊर्ध्वगामी थिले। आर्ट साइंस कॉमर्स सब पिलांक पई ए वीडियो बहुत इंपोर्टेंट। 5 नंबर प्रश्न कवि समय राजा प्रजा संपर्क किपरि थिला कवि समय राजा और प्रजा संपर्क किपरि थिला बाज पारापरी कापरी बाज और पारापरी कवि समय राजा प्रजा संपर्क थिला। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न जन्मानुसार संसार रे पाइथिबा बड़पण को किपरि चिरस्थायी करिहेबो बोली कवि कहिसंती जन्मा अनुसार संसार रे पाइथिबा बड़पण को किपरि चिरस्थायी करिहेबो बोली कवि कहिसंती धर्म बलरे किभली धर्म बलरे चिरस्थायी करिहेबो बोली कवि कहिसंती। 7 नंबर प्रश्न अछि काहाकू क्रूर अविश्वासी बोली कवि कहिसंती काहाकू क्रूर अविश्वासी बोली कवि कहिसंती काळकू क्रूर अविश्वास बोली कवि कहिसंती। 8 नंबर प्रश्न तुमर उदार पितृगण राज्य को किपरि मणुथिले तुमर उदार पितृगण राज्य को किपरि मणुथिले एक परिवार परि मणुथिले। 9 नंबर प्रश्न किए खळ कंठ कान कुहा होइछंती बोली वर्णित मंत्री माने खळ कंठ कान कुहा होइछंती बोली वर्णित मंत्री माने खळ कंठ कान कुहा होइछंती बोली वर्णित। 10 नंबर प्रश्न अछि दूर वार्ता जानी हसुथिया व्यक्तिर पछरे किए आसी लुचि बसी हसी थाए काल दूर वार्ता जानी हसुथिया व्यक्तिर पछरे किए आसी लुचि बसी हसी थाए काल। 11 नंबर प्रश्न पूर्व पुरुषर कौन बिकी भांगी केते काल खाउथिबो बोली प्रश्न करा जायछि विशाल प्रतिष्ठा पूर्व पुरुषर विशाल प्रतिष्ठा बिकी भांगी केते काल खाउथिबो बोली प्रश्न करा जायछि। 12 नंबर प्रश्न जिणीबाकू आउ नाही धराखंड एकथा किए कहिथिले अलेक्जेंडर जिणीबाकू आउ नाही धराखंड एकथा अलेक्जेंडर कहिथिले। 13 नंबर प्रश्न घृष्टि मुखे ढाली यज्ञ कुंड घृत एठारे घृष्टिर अर्थ कौन घृष्टिर अर्थ होची घुसुरी घृष्टि मुखे ढाली यज्ञ कुंड घृत एठारे घृष्टिर अर्थ होची घुसुरी। 14 नंबर प्रश्न आयु बढ़िया सहित व्यक्तिर कौन बढ़ी जाए आयु बढ़िया सहित व्यक्तिर माया बढ़ी जाए। 15 नंबर प्रश्न अछि दरबार रे जोग देथिबा राजा मानकर सर्वस्व कौन थिला दरबार रे जोग देथिया राजा मानकर सर्वस्व गंताघर थिला सर्वस्व गंताघर थिला। 16 नंबर प्रश्न दुखी रंकी को शोषण करी राजा माने विदेशी को कौन खुआउथिले दुखी रंकी को शोषण करी राजा माने विदेशी को
କୁକୁଟାଣ୍ଡ ଖୁଆଉଥିଲେ। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିକୁ ଶୋଷଣ କରି ରାଜାମାନେ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ କୁକୁଟାଣ୍ଡ ଖୁଆଉଥିଲେ। ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା କେଉଁଠି ଥାଏ? ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା କେଉଁଠି ଥାଏ? ସୁବ୍ୟୟରେ। କେଉଁଠି ଥାଏ? ସୁବ୍ୟୟରେ। ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା ସୁବ୍ୟୟରେ ଥାଏ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଙ୍ଗା ମାଟିଆରୁ ପାଣି ବୋହିଯିବା ପରି ମଣିଷ ଜୀବନରୁ କ'ଣ ସରିଯାଏ? ଆୟୁ। ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ବୋହିଯିବା ପରି ମଣିଷ ଜୀବନରୁ କ'ଣ ସରିଯାଏ? ନା ଆୟୁ ସରିଯାଏ। এই କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏ ବର୍ଷ 100% ପିଲାମାନେ ଆସିବ, କାରଣ ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ଥର ରିପିଟ୍ ହେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋଭ ମଦ ତେଜି କେଉଁ ଗୁଣ ଭଜିବା ପାଇଁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ବି ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସତ୍ୱଗୁଣ। ଲୋଭ ମଦ ତେଜି ସତ୍ୱଗୁଣ ଭଜିବା ପାଇଁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବାର କଥା କୁହାଯାଇଛି? ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର। ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବାର କଥା କୁହାଯାଇଛି। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଧୋଗତିକୁ କାହା ସହିତ ଅଧୋଗତିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଜଳଧାରା ସହିତ। ଅଧୋଗତିକୁ ଜଳଧାରା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଅଧୋଗତିକୁ ଜଳଧାରା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ରାଜଧର୍ମକୁ। ରାଜଧର୍ମକୁ ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରାଜଧର୍ମକୁ ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂସାର ବାରିଧିକୁ ତରିବା ପାଇଁ ବିଧି କ'ଣ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି? ଧର୍ମପୋତ। ସଂସାର ବାରିଧିକୁ ତରିବା ପାଇଁ ବିଧି ବା ଭଗବାନ ଧର୍ମପୋତକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପାପାର୍ଜିତ ଧନରେ କ'ଣ ଅର୍ଜନ କରୁଛ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପାପାର୍ଜିତ ଧନରେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପାପାର୍ଜିତ ଧନରେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପଠିତ କବିତାରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କେଶରୀ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ବୋଲି କ'ଣ ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଇଛି? ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଇଛି। ସରି ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଇଛି? କେଶରୀ ଔରସରୁ ଜନ୍ମିତ। କ'ଣ ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଇଛି? ନା ଶ୍ୱାନ। ଶ୍ୱାନ ମାନେ କ'ଣ? କୁକୁର। ବୁଝିପାରୁଛ? ଶ୍ୱାନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଇଛି। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଶରୀ ଔରସେ ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଶ୍ୱାନ, ଏହା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଏହା ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। କେଶରୀ ଔରସେ ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଶ୍ୱାନ, ଏହା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଏହା ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଚମ୍ବିତେ ଆସି କିଏ ହାବଡ଼ି ଯିବ? ଆଚମ୍ବିତେ ଆସି କାଳ ହାବଡ଼ି ଯିବ। ଆଚମ୍ବିତେ ଆସି କାଳ ହାବଡ଼ି ଯିବ। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଂଶଧର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗତି କିପରି ହୋଇଛି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଜଳଧାରା ପରି। ଜଳଧାରା ପରି ତାଙ୍କ ଗତି ହୋଇଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ, ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବିଜୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର। ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ, ଏହି ଉକ୍ତିଟି ବିଶ୍ୱବିଜୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଜାଙ୍କ ଚିତ୍ତକୁ ପୂର୍ବ ରାଜାମାନେ କିପରି ବାନ୍ଧିଥିଲେ? ବାତ୍ସଲ୍ୟରେ। ପ୍ରଜାଙ୍କ ଚିତ୍ତକୁ ପୂର୍ବ ରାଜାମାନେ ବାତ୍ସଲ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆୟୁ ବଢ଼ିଗଲେ ଜୀବନରେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ହୁଏ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଆୟୁ ବଢ଼ିଗଲେ ଜୀବନରେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ଛାୟା ପରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଜୀବନରେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ଛାୟା ପରି ବଢ଼ିଯାଏ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ରାଧାନାଥ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ପିତୃଗଣକୁ ପରମ ଉଦାର ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? କାରଣ ସେ ରାଜାମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମନେ କରୁଥିଲେ। 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜାମାନେ କିପରି ନିଜର ମାଲଖାନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ? ରାଜାମାନେ ଜରିମାନା କରି ନିଜର ମାଲଖାନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି କାହିଁକି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ? କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ନଥିବାରୁ। ଜୟ କରିବାକୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ପିଲାମାନେ
ଜୟ କରିବାକୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ନଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱବିଜୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ଜୟ କରିବାକୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ନଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱବିଜୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ମୃତ୍ୟୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଅଛି ବୋଲି ମନେକରି ଯିଏ ହସୁଥାଏ ତାର କିପରି ଗତି ଘଟେ? ତାର କ'ଣ ହୁଏ ନା ହସି ହସି ମୃତ୍ୟୁ ତା ପଛରେ ଆସି ବସିଯାଏ। ହସି ହସି ମୃତ୍ୟୁ ତା ପଛରେ ଆସି ବସିଯାଏ। ଏଇଠି ତମର ବଡ଼ପଣ ଯେଉଁଟା ପଦ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଅଛି ବଡ଼ପଣ କବିତାର ଟୋଟାଲି ଆମେ 35ଟା MCQ ଦେଖିଦେଲେ। ୟା ବାହାରୁ ତମେ ଗୋଟେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବନି। ବଡ଼ପଣ ପାଇଁ ଏ 35ଟା ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଏତିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। MCQ ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଭର୍ ହେବ, ତା ସହିତ 1 ମାର୍କ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କଭର୍ ହେବ ଯଦି ୟାକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିଦେବେ। ତେଣୁକରି ସମୟ ଏବେ ବି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିହାତି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରି ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଥର ସିଲେକ୍ସନ୍ MCQ ଆସିବ।